जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू हेवन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू हेवन की, कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने, तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छूने। नींद चुराए तेरी किसने असलम, शैल चुराया तेरा किसने असलम। बड़े हो या छोटे, सबको एक ही चीज पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना काहे लत जलन लग गई। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना काहे लत जलन लग गई। मुझे तो तेरी लत लग गई। सबके सर पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। यह तो ना ही किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? વાહ, રમતે રમતે ખેલતે ખેલતે કેવો સરસ સંદેશો આપ્યો. આ એક નાનું રમકડું લોકોને કેદ કરી દીધા, કેન્દ્રિત કરી નાખી તમામ શક્તિઓને. એક મોબાઈલે ઉપયોગ કરો તો વસ્તુ છે, અને એનો દુરુપયોગ કરો તો ખતરનાક ટાઈમ બોમ્બ છે. એટલે જ કહે છે ને કે કોઈ પણ વસ્તુનો વિવેકપૂર્વકનો ઉપયોગ એ જ આપને પરિણામ આપી શકે. આ જ મોબાઈલથી જીવન સુધરી શકે, અને આ જ મોબાઈલથી જીવન બરબાદ પણ થઈ શકે. એવી સરસ મજાની કલાકૃતિ આ બાળકોએ આપણી સમક્ષ આપી. વધારે પડતો મોબાઈલનો ઉપયોગ સ્વભાવ ચીડિયાપણું કરે, સંકુચિત વિચારોવાળું કરે, મિત્રતાને ઘટાડે. પેલા મોબાઈલ વગરનું જીવન કેવું હતું? સરસ મજાના આવીને શેરીમાં બેઠા હોય તો 5-25 લોકો, પરિવારમાં બેઠા હોય, સાંજે જમીને તો રેણની મજા. અત્યારે તો લગભગ પરિવાર કોઈક ઝોલે એવા હશે કે ફેસ ટુ ફેસ બેસી અને ચર્ચા વિમર્શ કરતા હોય. ઘરમાં ગયા, મોબાઈલ પકડ્યો, જમ્યા, ભોજન કર્યું, આરામ કરી, પાછા સુઈ, સવારે ઉઠી નિત્યક્રમ કરીને પાછા ધંધે, ખેતરે, વાડીએ. એટલે એનો વિવેક
પૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ એવું આ સરસ બાળકો આપણને એના કૌશલ્યથી બતાવી ગયા. સરસ, ધન્યવાદ. ખરેખર જ મોબાઈલ એક ઉલ્લુ બનાવે છે બધાને, બનાવે છે ને. અહીંયા બેઠા બધાને જોવું છે એટલે પછી હાઈ ન પડે ને કા? ઘરે જઈને જોવો તો ખરો ને મોબાઈલ. હમણાં આ પાડીએ તો સ્ત્રી શક્તિ છે, સ્ત્રી જ સંપત્તિ છે. સ્ત્રીની તાકાત કીડી જેવી છે. જો મહેનત કરે તો તન તોડ પરિશ્રમ કરે ને ગુસ્સે થઈ જાય તો ચટકા પણ ભરે. સ્ત્રી એટલે મકાનને ઘર બનાવનાર વ્યક્તિ. સ્ત્રી એટલે ઈશ્વર પછીની બીજી સર્જનહાર. સ્ત્રી છું પણ સન્માનની ચાહક છું. બધી ફરજો નિભાવીએ છતાં મળતા અપમાનથી ઘાયલ છું. છૂટતી રહું જરાક ત્યાં કેટલાયનું છટકી જાય છે. મને અટકાવવામાં ઘણા લટકી જાય છે. લાગણીની ઓથમાં રહેવું પસંદ છે મને. બાકી સર્જનનું વિસર્જન કરવા સક્ષમ છું. સ્ત્રીનું જીવન કોઈ અગ્નિ પરીક્ષાથી ઓછું નથી હોતું. પહેરવું તો વિચારીને, બોલવું તો વિચારીને, હસવું તો વિચારીને, ક્યાંય જવું તો પૂછીને. સ્ત્રીની આવી જ મનોવ્યથા લઈને આવે છે. ગોરાણી કાવ્યા અશ્વિનભાઈ, પોકાર આસ્થા અશોકભાઈ, નાકરાણી દેવાંશી ગિરીશભાઈ, નાયાણી દેવાંશી મહેન્દ્રભાઈ, માવાણી કેયા પ્રકાશભાઈ, પોકાર સંસ્કૃતિ રાજેન્દ્રભાઈ, માવાણી દેવાંશી પ્રફુલભાઈ, જેના શબ્દો છે વિંગ્સ ટુ વુમેન. मेरा हौसला हिम्मत है मेरी तकदीर. मुझे कम न किसी से आपकी हो, मुझे कम न किसी से आपकी हो, तू न जाने पागलपन. गन 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 गुलाबी गन 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 गुलाबी. लेकिन घोर संघर्ष के बाद आखिरकार बराबरी का जमाना तो आ ही रहा है. धीरे धीरे ही सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके तो मिल ही रहे हैं. लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं है. एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था. आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं. और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता. पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे. ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे. ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे. काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी. आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को. औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है. ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है. बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व्ड है, इससे मर्दों को तकलीफ है. कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी. अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे. इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए. बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वही बहुत है.
आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी, कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। ખૂબ જ સરસ. સલામ બહુ છે નારી શક્તિને. બહુ સરસ, બહુ સરસ. દીકરીનો પરફોર્મન્સ તો એક એની કલાકૃતિ હતી, પણ સભ્ય સમાજમાં અત્યારે જે એક વિષય ચાલી રહ્યો છે સ્ત્રી સશક્તિકરણ, અને એની જ કમ્પેરેર વિષય ચાલે છે સ્ત્રી સમોવડી, પુરુષ સમોવડી. કેપેબિલિટી માટે પુરુષનો અધિકાર અને સ્ત્રીનો અધિકાર એક સમકક્ષના વિષયને લઈને, એટલે એ દ્વિગતિ વાળો વિષય ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજની અંદર, એમાંય અમારા જેવા પુરુષ સભ્ય સમાજમાં, એમાંય બાપ, દીકરીના બાપ તરીકે ક્યાંક ને ક્યાંક વિષય ભણતર અને એના જીવનના ઉત્કૃત ઉત્થાન માટે જ્યારે બહાર ભણતા હોય છે બાળકો, વિશેષ કરીને એમાંય દીકરીઓ, ત્યારે સતત બાપ ચિંતામાં જ હોય છે કે આજનો આ સમય ક્યાંક મારી દીકરીને આ સમયની હવા ના લાગી જાય, અને એ સમયની સાથે સાથે એ કહેવાતા પુરુષ પ્રધાન સમાજની અંદર છેડનાર પણ પુરુષ પ્રધાન વિષય આવે છે અને બચાવનાર પણ પુરુષ પ્રધાન આવે છે. ત્યારે દિલને એવું લાગે કે ક્યાંક વિષય અને ક્યાંક ઘટતું હોય. કહેનારો સમાજ દીકરીને સશક્તિકરણ બચાવવા માટે પ્રથમ પગથિયું હોય તો એની જ ઘર આબરૂ લૂંટવા માટે એ જ વ્યક્તિ આપણે જોઈએ છીએ, વિશેષ કરીને મોટા મોટા શહેરોમાં બનતી ઘટનાઓ. ક્યાંય માનવતાનો વિષય આપણે અડે ના છડે. એટલે જ કહીએ છીએ કે દીકરી અમારું ઘરેણું છે. એટલે માફ કરજો બેટાઓ, સ્ત્રીઓ અને વિશેષ કરીને દીકરીઓ, ક્યાંક પરિવારમાંથી અમારું બંધન હોય કે ભાઈ તારે આ જ કરવાનું, તારે આટલામાં જ રહેવાનું, તો એ વિશેષ ક્યાંક અમારું ઘરેણું હોય એને વિશેષ સાચવવું પડે. એટલા માટે જ આ એક વેદના બોલતી હોય, અને એની ઓપોઝિટમાં બાળકને એવું લાગે કે આ અમારું બંધન છે, પણ નહીં, ખેર એ બંધન નથી, પણ એક વેદના બોલતી હોય ત્યારે આ હૃદય છલકાતું હોય, એની એક આ શબ્દ નીકળતા હોય. એટલે બધા જ બાળકો, વિશેષ કરીને દીકરીઓ, આજે આ આપણી સમક્ષ જે કલાકૃતિ પ્રસ્તુત થઈ એ સ્વરક્ષણ માટેની છે. સમય ક્યારે કરવટ બદલશે એનું કોઈ નક્કી નથી, પણ આત્મરક્ષણ માટે જે વિષયને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ એનું ધ્યાન રાખવાનું. આપણી આજુબાજુનું વાતાવરણ, મિત્ર સર્કલ કઈ દિશાના છે, કયા વિચારવાળા છે, એનું ધ્યેય શું છે, એનું પણ સચોટ ધ્યાન રાખી અને બાળકો તમે જ્યાં ભણતા હોય ત્યાં એનું ખાસ અનુશાસન પાલન કરજો. સરસ, ધન્યવાદ. આગળ લઈએ કાર્યક્રમ.
આ દીકરીઓએ જે દંડ ફેરવ્યા એ જેમ સાંજે નીરુબેને વાત કરી એવી જ રીતે શીખેલી છે. એટલે દુર્ગાવાહિનીમાંથી જે બેન કહેતા હતા ને શીખવાડવા આવે છે એમની પાસે આ બહેનો શીખેલી છે. તો આપણે બીજી પણ સમાજની બહેનો ધ્યાન દોરીએ, આટલું સરસ શીખીએ. અને ખાસ એટલું જ કહીશ કે જે દીકરીઓને પાપાની પરી બનાવવા કરતાં છે ને પાપાની શેરની વધાવી વધારે યોગ્ય છે. અને શેરની બનાવવા માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી શકે છે જે રવિવારની વાત કરી નીરુબેને. કૃષ્ણ એટલે રાધામાં છુપાયેલો શ્વાસ, રાધા એટલે કૃષ્ણએ સ્વીકારેલો શ્વાસ. નજર જો કૃષ્ણની હોય તો જગત આખામાં પ્રેમ છે, અને નજર જો રાધાની હોય તો જગત આખામાં કૃષ્ણ છે. તપસ્યા કરી પ્રેમથી મીરાએ કૃષ્ણને આરાધ્ય બનાવી દીધા. લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂકી પ્રેમથી રૂકમણીએ કૃષ્ણને પતિ બનાવી દીધા. ચીર બાંધી પ્રેમથી દ્રૌપદીએ કૃષ્ણને મિત્ર બનાવી દીધા. ઉન્મુક્ત પ્રેમથી માત્ર રાધાએ જ કૃષ્ણને કૃષ્ણ રહેવા દીધા. રાધા કૃષ્ણના અનોખા અને અદ્ભુત રાસને જોવા માટે સ્વયં સર્વે દેવો વૃંદાવનમાં ઉપસ્થિત રહેતા અને રાસ ગરબાનો આનંદ માણતા. અહીં આપણે પણ એવા જ એક અદ્ભુત રાસ જોવા માટે આખો સમાજ ઉપસ્થિત છે. ત્યારે રાસ ગરબાની રમઝટ માટે આવે છે રામજીયાણી કૃતિ કિશોરભાઈ, સેંઘાણી ધ્યાની ધીરજભાઈ, રામજીયાણી વિદ્યા કિશોરભાઈ, માવાણી શ્રેયા હિતેશભાઈ, જેના શબ્દો છે રાત સુહાની મસ્ત ચાંદની. रात सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है. रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है. रास रचाए नटखट कान्हा, लीला धर की लीला है. रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है. रास रचाए नटखट कान्हा, लीला धर की लीला है. सबका बोले मोहन, मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है. बोले मोहन, मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है. रास रचाए नटखट कान्हा, लीला धर की लीला है. राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा
की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। राधा जी नाचे, राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी चापा के। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, गीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। ખૂબ જ સરસ. મારા હૃદયના હરેક ધબકારમાં કૃષ્ણ છે ને કૃષ્ણ વિનાનું જીવન એટલે પ્રાણ વિનાનું જીવન. એક વૈષ્ણવે સુંદર વાત કરી. આજે સોનાની માળા પહેરશો તો ચોરની નજરમાં આવશો, સોનાની માળા પહેરશો તો ચોરની નજરમાં આવશો, અને જો તુલસીની માળા પહેરશો તો માખણ ચોરની નજરમાં આવશો. પસંદગી તમારે કરવાની છે કે સોનાની માળા પહેરવી કે તુલસીની. હા, આ વચ્ચેથી જગ્યા એક છલ્લા પડાવ ઉપર છીએ આપણે, અને છલ્લો એક પ્રોગ્રામ છે એ સરસ મજાનો નિહાળીએ. વચ્ચે બાળકો એકા જગ્યા રાખો. છલ્લો પ્રોગ્રામના લગભગ પાર્ટિસિપેટો મારા ખ્યાલે સ્વર્ગથી ઉતરવાના છે, એટલે સ્વર્ગની સીડીને હા જગ્યાને સાફ કરીએ, જગ્યા કરીએ સરસ મજાની વિશાળ. બિલકુલ હા, પહેલા કીધું તું એમ કે આપણા વ્યુઅરો અને દર્શકો લગભગ વધતા જાય યુટ્યુબ ઉપર ઓનલાઈન, તો એ બધાનો પ્રતિસાદ પણ બહુ સારો મળી રહ્યો છે હળવદ પરિવારને. આવી જ મોજ ઘણા બધા પ્રોગ્રામ પાછા 2026માં લઈને આવશું. અત્યારે પરીક્ષા પદ્ધતિ અને સરકારના નવી અભ્યાસ નીતિને અમલમાં રાખવા માટે પરીક્ષાઓ લગભગ થોડીક આગળ ખેંચેલી છે બધી. એની અસર અહીંયા દેખાણી એવું લાગ્યું. તો ખેર નવા વર્ષે 2026માં બહુ બધા પ્રોગ્રામો સાથે માતાઓ તમારી જવાબદારી છે બાળકોને પાર્ટિસિપેટ અહીંયા કરવા અને એમનું પરફોર્મન્સ આપણી સમક્ષ આપવું. તો એ આવતી સાલ માટે બધા તૈયાર રહેશું. ધન્યવાદ. નવા પ્રોગ્રામની આગળના બાળકોને દોર સંભાળશે બેન. મનોરંજન એ હાસ્ય દ્વારા જીવનમાં શાંતિનો અનુભવ થાય છે. મનોરંજન અને હાસ્ય એ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આજના ટેન્શન ભર્યા જીવનમાં સ્વસ્થ રહેવા માટે હસવું એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. હસવાથી આપણું હૃદય પણ સ્વસ્થ રહે છે, અને હસવાથી શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા પણ યોગ્ય થાય છે, અને ફેફસા પણ શુદ્ધ થાય છે. માટે આજકાલ હૃદયના અને ફેફસાના દર્દીઓનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે, તો તેમના માટે હાસ્ય બ્રહ્માસ્ત્ર તરીકે કામ કરે છે. અહીં આપણા માટે હાસ્યથી મનને સ્વસ્થ રાખવા માટે એક હાસ્ય કૃતિ નારાયણ ગ્રુપ દ્વારા લઈને આવે છે, અને ખાસ સરપ્રાઈઝ કહી શકાય એવી નારાયણ ગ્રુપ દ્વારા એક હાસ્ય કૃતિ લાવવામાં આવે છે. ગયા વખતે કર્યું હતું ને બાબુરાવ, તો આ વખતે શું આવે? બાબુરાવ અગેન. ચલો શાંતિથી નિહાળીએ, હવે શાંતિથી નિહાળીએ બધા.
कुछ खोया कुछ पाया ये अंतर्गत सबसे प्यारी बाइक की चाबी इधर आई है। किसी की गुम हो तो यहां से कृपया ले जाइए। हेलो हेलो देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। भाई भाई ये हलकट अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तुम पे उला दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब आया ना लाइन पे। फुरकते गम मिटा जा, इश्क दा जान दिखा जा। ओ जो मेरा रात है आजा साथ, साथ निभा जा, साथ निभा जा। ओ जो मेरा रात है आजा साथ, साथ निभा जा, साथ निभा जा। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आओ। आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3 नल लगा देने वाला हूँ। 3 नल? ओह, जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। बैसो बैसो। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने, खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न दिखना दिखना, कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न दिखना दिखना। ओह ग्रेट मिस्टर श्याम, आपने एमकॉम किया है? मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? ITUS? इसकी टोपी उसके सर। एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। ये मेरा डिग्री है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। रूस का रूबल देखा, जापानी येन देखा, यूरोप का यूरो देखा, अमेरिकी डॉलर देखा, फिर भी दिल को भाया इंडियन रुपया। I love रुपया 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 रुपया। I love रुपया 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 रुपया।
तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं एक बबीता। ये बबू चट, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। क्या बोल रहा है? चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना, और गांधी जी बन, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। अब देखो तो चाय चाय चाय। प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस, तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस, तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस। अरे उधर है सेठ। और ये पागल हो जाती है। उधर है सेठ। सब लोग हंस रहे हैं। अरे उधर है सेठ। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई 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 भाई, રાજભાઈ ભાવાણી, लगभग लगभग मजा बहु आई है यार, फरी यार कराओ वंस मोर, यस 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 यस, ऐसी बात है। अब सच में ही पैसा उड़ने वाला है। हाँ, अब सच में ही पैसा उड़ने वाला है। हाँ, तो बाबूराव અને સિંગવરાવ ને વિનંતી કરીએ બધા પાર્ટિસિપેટરોને કે ફરીથી પરફોર્મન્સ આપો યાર, મસ્ત મજા આવી, ફરી આનંદ લઈએ એવો ને એવો મોજ. રિપીટ, હા રિપીટ ગોઠવાઓ. હવે સાચી નોટ ગોઠવજો ભૈયા. ફરીથી આ કોઈની ચાવી ખોવાતી હોય, શાયદ સ્પ્લેન્ડર બાઇકની ચાવી છે તો લઈ જજો અહીંયાથી. એનાઉન્સિંગ ટેબલેથી આ ચાવી જેની ખોવાતી હોય જરા ખીચામાં હાથ નાખીને જોઈ લેજો. મોજ આવી ગઈ હો ભાઈ, જોરદાર. કાંઈ ના ઘટે, घटे तो खाली जिंदगी घटे, बाकी काहे ना घटे भाई. क्या बात बना दी तुमने यार. छोटे बाबू, आप है ना अपनी औकात पे रहिए यार. आप अभी तो छोटे हैं, फिर बड़े होके क्या करोगे यार. हाँ, आपको हमारी नहीं सुनते तो क्या आप आपकी मम्मी की सुनते हैं तो उसको बुलाइए. पापा तो सुनने वाले नहीं है, वो तो मालूम ही है. हाँ? तुषार, ये डांस के बाद है ना एक अच्छा वाला डांस लगा, ये सबको स्टेज पे लगाने का है. हाँ, इसलिए એટલા માટે તમે બધા શાંતિથી બેસો. હા, પછી આપણે એક સરસ પ્રોગ્રામ કરશું, તમે બેસો. हाँ, थोड़ी तशरीफ को ठंडा करिए. ठंडा गर्म नहीं रखा है, ठंडा करो अपनी तशरीफ को. हेलो डॉक्टर साहेब, सिटी डॉक्टर साहेब, केम छे? मजा छे? मोज में? 17-1 में याद कर्या था पण हता नहीं शायद. सरस मोज लईए टूंका गाळानी, टूंकी रात्रिनी, अने पछी वળી पाछું વાગોળશું વળી નવા વર્ષ સાથે. ओके, स्टार्ट 1 2 3.
हेलो हेलो देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे, कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। ये हलकट अबे तुम साले तुम, नहीं तो मैं तुम पे उला दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरी मेरी सहारा जबी अब आए ना लाइन पे। फुरकते गम मिटा जा, इश्क दा जान दिखा जा। और जो मेरा रात है आजा साथ साथ निभा जा, साथ साथ निभा जा। और जो मेरा रात है आजा साथ साथ निभा जा, साथ साथ निभा जा। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आओ। आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3 नल लगा देने वाला हूँ। 3 नल? जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न दिखना दिखना, कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न दिखना दिखना। ओह ग्रेट मिस्टर श्याम, आपने एमकॉम किया है? मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? आईटी यूएस? इसकी टोपी उसके सर। एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। ये मेरा डिग्री है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। रूस का रूबल देखा, जापानी येन देखा, यूरोप का यूरो देखा, अमेरिकी डॉलर देखा, फिर भी दिल को भाया इंडियन रुपया। I love रुपया 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 रुपया। I love रुपया 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 रुपया। फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता। ये बबू चट, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। क्या बोल रहा है? चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना। और गांधी जी बन, गांधी जी, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। अब देखो तो चाय चाय चाय। प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस। तो नाचू।
बोलो जाती है? उधर है स्टेज। सब लोग हंस रहे हैं कि अरे उधर है स्टेज। लूटो भाई लूटो, जिसको लूटना है इतना लूटो, लेकिन आनंद लूटने का है। आनंद के सिवा कुछ नहीं लूटने का है बच्चा। हाँ हाँ, પડદા ખોલી નાખો, બધા બાળકો ચડી જાઓ, ચલો સ્ટેજ ઉપર હાલો હાલો હાલો, જેને ડાન્સ કરવો છે એ ચડી જાઓ જી, ગોઠવાઈ જાઓ સરસ લાઈનમાં જી, હા બરોબર, રાઈટ, જવાન, હાય હાય, બરોબર છે, બરોબર, જગા જગા, ઓય હો, બસ લૂટો આનંદ, ભાઈ ભાઈ, ભાઈ ભાઈ, સરસ, જોરદાર, બોલો બધા જય બોલો, ભારત માતા કી, વાહ, ગોઠવાઈ જાઓ, ચલો જ્યાં બેઠા હતા ત્યાંથી અવાજ કર્યા વગર ગોઠવાઈ જાઓ, હજી ઘણું બધું બાકી છે, જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં સરસ મજાના સાયલન્ટ મોડમાં ગોઠવાઈ જાઓ, ચલો સાયલન્ટ કર દો, મોડ સાયલન્ટ, અવાજ નહીં, જી, થોડામાં વધુ આનંદ ઈ આ યુક્તિ પ્રયુક્તિ અને આજનું આયોજન આપણી સમક્ષ ચરિતાર્થ થયું કહેવાય. ઓછા પ્રોગ્રામ અને આનંદ વધુ, મોજ વધુ, વગર ખર્ચાની અને વગર સમય બગાડ્યાની. એટલે સરસ મજાનો આજનો આ મસ્ત કાર્યક્રમ હા, એટલે આજનો આપણો આ સત્ર બેનું જ્યારે સમાપન તરફ ગતિ કરે છે આજનો આ પ્રોગ્રામ, એ પહેલા મેં કીધું તું જરા સમય અવધિ ઘણી બધી કહેવાય. આમ તો દર વખતના પ્રોગ્રામ 10:30-11 વાગે આપણે સમાપન થતું હોય. આ વખતે વહેલું છે અને સાઉન્ડ સિસ્ટમનો સહયોગ છે અને ઈચ્છા છે કે સરસ મજાનો આપણે રાસ, દાંડિયા રાસ લઈએ. જો બધાની સહમતિ હોય તો હાથ ઊંચો કરો. ચલો, બહેનોની તો છે જ નહીં ભાઈ, એ તો નથી કરવાનું થતું, આમ ન ચાલે. હાથ ઊંચો કરો તો જ. તમારી સહમતિ હોય તો જ અમે પ્રત્યક્ષ સહમતિ લઈએ, હાથ ઊંચો કરીને તો જ. પછી અમે રંગલો ને રંગલી રમીએ ને તમે બધા જુઓ તો એ મજા ના આવે. હાથ દેખાતા નથી, હજી દેખાતા નથી. ખરેખર મજા લેવી હોય તો બાળકોને જ લેવી છે, માતાઓ બહેનોને નથી લેવી. કોઈ બાત નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં. તો તમારી અપેક્ષા છે કે ભાઈ સમાપન તરફ જઈએ તો પ્રોગ્રામને સમાપન લઈએ. શું કહે છે બાળકો? ભાઈ, બાળકોની ઈચ્છા શું ફરી સ્ટેજ ઉપર ચડવાની ખરી? આ બાજુ નાના બાળકો તમારી તો પેલી આપણે અહીંયાના વ્યવસ્થાપકોની ભૈયા પહેલા મારી વાતને, મારા કમાન્ડને ધ્યાનમાં રાખો. તમારો સરદાર અહીંયા બેઠો છે અને તમે ભાગો છો યાર. પહેલા અહીંયાની વ્યવસ્થાને પૂછવું પડે કે ભાઈ તમે તૈયાર છો, પછી જ આપણે ચડીએ, રાઈટ? એટલે ઉભા રહો. ઓય ભાઈ, થનગનાટ, ખમો.
ખમો મારા વીરા ખમો, પેલી અહીંયાથી રજા લઈએ. મહેશભાઈ એક વાત કહું, જા, જા. આ જો ખરેખર એક શિક્ષક તરીકે કે ખરેખર ધન્ય છે આમના બધા શિક્ષકોને. અમને ખરેખર એવું લાગ્યું માતા તરફથી અને પિતા તરફથી અમે સ્કૂલે જ એટલા માટે મૂકીએ છીએ કે 9 વર્ષ 11 વર્ષનું થાય ને પછી અમે એને એક્સેપ્ટ કરીએ. એટલે ધન્યવાદ તમને છે શિક્ષણ જગત સાથે સંકળાયેલાઓને. ખરેખર તાલીઓ બની જાય એમના માટે, શિક્ષકો માટે, કે આપણા આ પરિણામને એને સરસ વટવૃક્ષ બનાવે છે. સરસ. તો પડદા ખુલ જાય સિમ સિમ. હા હા જી જી, મોજ ભાઈ મોજ. ઓહો, લગો લગો. બરોબર છે ભાઈ. વાહ વાહ વાહ. ભાઈ ભાઈ, વારે વાહ વારે વાહ. જમાવટ બાળકો, જમાવટ. કાંઈ વાંધો નહીં, મમ્મી પપ્પાએ આનંદ ના લીધો તો બાળકોએ તો લીધો. વારે વાહ વારે વાહ. સ્ટેજની કેપેસિટી ખરેખર જોરદાર કહેવાયો. અત્યારે ઉપર ઊભા જ તો બીક લાગે અમે, પણ છે. છે ને દુનિયા બાળકોની જોરદાર. વાહ, સરસ. ગુડ 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 ગુડ. ધન્યવાદ. બધા એક સાથે જય બોલશો. બોલીએ ભારત માતા કી, ભારત માતા કી.
સરસ આજનો આપણું આ સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ અહીં સમાપન તરફ જઈએ એ પહેલા આપણી અહીંયાની વ્યવસ્થા મુજબ સત્ર બહેનો સમાપન આભાર દર્શન ભાઈ શ્રી ગિરીશભાઈને વિનંતી કરું, ગિરીશભાઈ નાકરાણીને, કે આજનું સત્ર બહેનો આભાર દર્શન કરાવશે. ભાઈ ગિરીશભાઈ નાકરાણી. મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું રે, અગમ અગોચર અલખ ધણીની ખોજમાં રહેવું રે. હે સતચિત આનંદ, અરે અહીંયા આનંદ મોજ બધું એક ભેગું જે કરાવી દીધું છે આજે આપણને. ફક્ત 8 વાગે જે કાર્યક્રમ આપણે ચાલુ કર્યો એ 8 વાગ્યાથી કરી ને હજી 9:45 વાગે છે. 9:45 વાગ્યા સુધીમાં તો દેને વાલા જબ્બી દેતા છપ્પર ફાડીને આપણે મોજ કરાવી દીધી છે બધાને. એમાં વાત કરીએ તો મોબાઈલની આદતથી કરી અને ગરબાની જમાવટ અને ક્યાંક તો માં મેલડી માના ડાકલાની મોજ અને આગળ સ્ત્રી સશક્તિકરણની વાત કરી કે ક્યાંક ને ક્યાંક રાધા કૃષ્ણના પ્રેમની વાત કરી અને એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જોઈએ તો નાના નાના ભૂલકાની મોજની વાત કરી અને છેલ્લે આપણા બધા બંધુઓ બાબુરાવની મોજની વાત કરી. તો આ દરેક જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ જેને અહીંયા ભાગ લીધો છે આ કાર્યક્રમની અંદર અને ભાગ લઈ આપને બધાને જે એન્ટરટેનમેન્ટ પૂરું પાડ્યું છે એવા દરેક પાર્ટિસિપન્ટ્સોને હું ખરેખર દિલથી ખૂબ જ આભારી છું. અને એવા જ એમના જે કોરિયોગ્રાફર, જે એમના માતા પિતાઓએ જેમને આ પ્રોગ્રામને સરસ બનાવવા માટે, એના ડ્રેસ નક્કી કરવા માટે, એના સ્ટેપ નક્કી કરવા માટે જે મહેનતો કરી છે એના માટે એમના કોરિયોગ્રાફરનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને ત્યારબાદ જે આપણું આ પ્રેક્ષકગણ જેમણે ધીરજપૂર્વક અને મોજથી આ આનંદ માણ્યો છે અને આનંદ આપણો જે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જે મદદ કરી છે એમનો પણ હું ખૂબ દિલપૂર્વક આભારી છું. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા કણે જેનો સપોર્ટ રહ્યો છે એવી એજન્સી જેવી કે ડીજે સાઉન્ડ. बताओ बहनों 2 मिनट प्लीज प्लीज 2 मिनट रुकिए, खड़िए, अपने अपने जगह पे बैठिए कृपया. મંડપ, લાઇટ ડેકોરેશન અને એવા જ આપણા એન્કર ભાઈ, 2 બહેનો અને મહેશભાઈ કે જેમને હિન્દી, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી ત્રણેયની અંદર મોજ પાડી દીધી છે એવા એન્કરોનો પણ હું ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભારી છું. અને એમના માટે પણ ફરીથી આપણે બધા એક વખત તાલીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે એમને વધાવી લેશું ત્રણેયને. ત્યારબાદ જે લાઈવ વિડીયોગ્રાફીની એજન્સી એમનો પણ હું ખૂબ આભારી છું. અને યુવા મંડળ કે જેમને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરી છે એવા દરેક યુવા મંડળના ભાઈઓનો પણ હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભારી છું. અને આવા જ કોઈ વ્યવસ્થાની અંદર કોઈ રહી ગયેલ હોય, નામી અનામી એજન્સી હોય, તો એ સર્વેનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. એવા જ ગિરીશ નાકરાણીના જય શ્રી કૃષ્ણ. બહુ સરસ ગિરીશભાઈ, આપણે આભાર દર્શન કર્યું. અહીંયા સમાપન કરીએ અને અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ વ્યવસ્થાપક તરફથી નવા વર્ષે જ્યારે આપણે આવા સરસ આ જ દિવસે મળીએ તો વિશાળ શ્રેણીમાં બાળકોના પ્રોગ્રામને લઈને આવીએ. અને ધ્યાન રહે પ્રિય મારા સમાજ બંધુઓ, પ્રોગ્રામના પૂર્ણાહુતિની અપેક્ષા અને સંપૂર્ણ એનું સન્માન જાળવીએ. જ્યાં સુધી આભાર દર્શન ના થાય ત્યાં સુધી જગ્યા ના છોડવી જોઈએ ખરેખર. એટલે આપને હું ફરી આપની સમક્ષ મારી આ વિનંતીને વિનવું છું કે ગમે ત્યારે પ્રોગ્રામમાં 5 થી 10 મિનિટનો વધારે ગેપ ના નીકળે, તમે વહેલા સ્થળ છોડો તોય, પણ અહીંયાની વ્યવસ્થાને સુચારું સન્માન કર્યું કહેવાય. તો ફરીથી આપ સૌનો ધન્યવાદ. અહીંયા આપણે નવા વર્ષના નવા વિચારો સાથે અહીંયા ઉમંગ સાથે મળશું. આપ સૌનો ફરીથી હળવદ પરિવારની, હળવદ સમાજની ઓરથી એના તરફથી બધાને ઘણા કરીને રામ 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 રામ. શુભરાત્રિ, બધાને શુભરાત્રિ. જરા ખુરશીની ગોઠવણ મારા યુવા મિત્રો ઝડપથી રૂમમાં પહોંચાડીએ.
વાસણ જે છે વાસણને અત્યારે ડિસ્ટર્બ નથી કરવાના, એને વ્યવસ્થિત ઘણી સફાઈ કરીને મૂકશું સવારે. પણ રૂમની જે વસ્તુ છે, ખુરશી છે, ટેબલ છે, એ જરા યુવા મિત્રો અમને સહયોગ આપે. અહીંયા સ્ટેજ ઉપરની ખુરશી, મેદાનની ખુરશી, પાણીના બોટલ જ્યાં આગળ પાછળ જ્યાં પડ્યા હોય ત્યાં એકત્રિત કરીએ અને સેવામાં સહયોગ આપીએ. ત્યારબાદ આપણે આ પટાંગણને છોડીએ. ધન્યવાદ.